Dear students, now we can study linear approximation. Here we approximate complicated functions with simpler ones and use it in special occasions to find some applications. The approximating functions are called linearizations. You know that the tangent to the curve y equal to f of x lies close to the curve at the point of tangency. For a brief interval to either side, the y values along the tangent line give a good approximation to the y values on the curve. That is, if fx is differentiable at x0, then equation of the tangent to the graph at x equal to x0 is given by y minus y0 equal to m into x minus x0. Okay, that is y equal to y0 plus m into x minus x0. Here m equal to f of x0, so that y equal to y0 plus fx0 into x minus x0. In either side of x0, the equation gives a good approximation to fx. Okay, x0 ഇതാണെങ്കിൽ x0ന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഈ സൈഡിലും എന്ത് വരും എന്ന് പറയുന്നു, either side of x0, this equation gives a good approximation of the function y equal to f of x. Y means y equal to f of x. Okay, that is fx is approximated as ഇങ്ങനെ പറയാം fx0, y0 എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ fx0 പ്ലസ് ഞാൻ എപ്പോഴും f dash x0 into x minus x0 അങ്ങനെ പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഈ x0ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിന്റ്സിൽ fx can be approximated as fx0 plus m f dash x0 into x minus x0 ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Now we can define the linearization of f at x0. If f is differentiable at x equal to x0, then the approximating function L of x equal to fx0 plus f dash x0 into x minus x0 is the linearization of f at x0. The approximation fx is approximated as fx0 plus f dash x0 into x minus x0. This is the approximation of f. Okay, this is the approximation of f. Approximation of f, and it is called a standard approximation of f at x0, and is called a standard approximation of f at x0. The point
x equal to x naught is called the center of approximation. X equal to x naught is called the center of approximation. That is, this can be written in the following manner. That is, f of x naught plus delta x can be fx is written as f of x naught plus delta x, which can be approximated as fx naught plus f dash x naught into delta x, f dash x naught into delta x, or we can write this as delta y approximated as f dash x naught into delta x, where delta x equal to x minus x naught and delta y equal to f of x naught plus delta x minus fx naught. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. നമ്മൾ എഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതുക? അല്ല, എഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈ എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സും കൂടെ ചേർത്തതാണ് എഫ് എക്സ് എന്നായിട്ട് എടുക്കുക. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ്. മനസ്സിലായോ? അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് എക്സ് നോട്ടിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക? ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് there are becomes very small, arbitrarily small, വളരെ small ആവും. As delta x tends to 0. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരും. എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു 4 അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതാം. അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എൽ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ, എൽ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്, അല്ലേ? ലീനിയറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് എക്സ് നോട്ട് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്? 1 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിയർ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതണം എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 ആയി. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് x raised to 4, therefore f of 1 equal to 1. f of x raised to 4 ആകുമ്പോൾ f dash x എന്തായിരിക്കും? 4x cube ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ f dash 1 എന്തായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ f of 1 പകരം 1 എഴുതുക പ്ലസ് f dash 1 പകരം എന്ത് എഴുതാം? 4 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 എഴുതുക. ഓക്കെ, that is equal to 1 plus 4x minus 4 എന്ന് എഴുതുക. that is 4x minus 3. മനസ്സിലായി? ഇതാണ്
ലീനിയറൈസേഷൻ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ L of x equal to 4x minus 3. Show that, next question, show that the linear approximation to x naught plus delta x the whole cube is x naught cube plus 3x naught square delta x, and calculate at an approximate value for 1.03 cube. അതും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1.03 ക്യൂബ് അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ എഴുതാം? ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ദ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹോൾ ക്യൂബാണ്, ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ക്യൂബായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നങ്ങ് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നോക്കുക, അതായത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ പറ്റും അല്ലേ, എക്സ് ക്യൂബ്. ദെൻ എഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. fx is differentiable. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ എന്താണ്? ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈസ്, അപ്രോക്സിമേഷൻ എഴുതാം. അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ L of x linear approximation is fx naught plus delta x or fx equal to fx naught plus f dash x naught into x minus x naught നെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ x minus x naught എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. Show that the linear approximation to x naught plus delta x the whole cube is x naught cube plus 3x naught square delta x എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എഴുതുക x naught cube plus 3x naught square delta x എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ? ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. x naught plus delta x the whole cube എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ, ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് എഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. നമ്മൾ വേറെ ഫോർമുല പഠിച്ചു അല്ലേ? f of x naught plus delta x is approximated as fx naught plus f dash x naught into delta x. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി at the point at x naught equal to 1 delta x equal to ഡെൽറ്റ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നല്ല എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് 1 എടുക്കാം, ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.03 എന്ന് എടുക്കാം, 0.03 എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. 1.03 നോക്കൂ,
x naught plus delta x the whole cube is approximated as x naught cube plus 3x naught square delta x. അപ്പോൾ 1.03 the whole cube is approximated as എങ്ങനെയാണ് approximated? This is equal to 1 plus 0.03 the whole cube. This is approximated as x naught cube plus 3x naught square delta x. That is 1 cube plus 3 into 1 square into 0.03 എന്ന് വരും. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? 1.09 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? 1.09. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക, യൂസിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ we get its calculator ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആസ് 1.092727 എന്നാൽ ശരിക്കും കിട്ടുക കേട്ടോ. കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഇതേപോലെ പല വാല്യൂസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇനിയൊരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ചില ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 3 to 3.04 using the linear approximation. What do you find to be the increase in the area of the circle? ഓക്കെ, റേഡിയസ് 3 3.04 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യൂസിങ് ദ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് എന്താ പറയുക, ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ എന്താണ്? പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏരിയ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണ്. നമുക്ക് എ ഓഫ് ആർ എന്ന് എടുക്കാം. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ, എഫ് ഓഫ് ആർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പൈ ആർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അല്ലേ, ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എഴുതാം. ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ബൈ എ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം that can be written as that is equal to a of r എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ മൈനസ് എ ഓഫ് ആർ എന്തായിരിക്കും? എ ഡാഷ് ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ആയിരിക്കും. എ ഡാഷ് ആർ എന്താണ്? 2 പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് വരും. ഇനി when r equal to 3 and ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ 3 3.04 അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ 0.04 ആണ്. അപ്പോൾ therefore ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ of the circle is given by a 3.04 minus a3 എന്ന് വരും അല്ലേ. 3.04 ആകുമ്പോഴുള്ളതും മൈനസ്
3 ആകുമ്പോഴുള്ളത് ഏരിയ തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ്, അതായത് 2πr ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ്. 2πr എന്താണ്? r 3, 2πr ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് 0.04. 2πr ഇൻറ്റു r ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ 3 എന്ന് എടുക്കുക അല്ലേ? ലെറ്റ് r ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് എടുക്കുക നമ്മൾ, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്. ഡെൽറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു 0.04 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2π3 ഇൻറ്റു 0.04 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 0.24π എന്ന് വരും. ഇതാണ് ഏരിയ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ. അങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് തരാം ഞാൻ, അതും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.